देश दुनिया च वसदे पंजाबियां नूं खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर SP सिंह जिहड़े कि साबका वाइस चांसलर ने गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी श्री अमृतसर साहब तो, और इन्हां दे नाल बैठे ने जाने पछाणे जर्नलिस्ट राजीव भास्कर। मैं आप जी नूं जी आया आखदा दोनां नूं। धन्यवाद रंधावा जी। मैं दोस्तों एक साफ कर दियां कि पत्रकारिता दा असूल हुंदा, बहस दा असूल हुंदा है तत्थ, और तत्थ ते सब अहम अंकड़े जिहड़े आ उन्हां दे उत्ते अगे तुरना। लेकिन हवा दे रुख दे नाल बहना जर्नलिज्म दा असूल नहीं हुंदा। किसी वेले तुहानूं कोई गल चंगी लग रही हुंदी आ, लेकिन दरअसल वो गल महफिल च तां हुंदी है, बहस दा हिस्सा नहीं हुंदी। उसारू बहसां लई सानूं पेशेंस रखनी चाहिदी है, और तुहानूं भी अपने अपने पੱਧਰ ते स्टेट दे हित, लोकां दे हित हुंदी पॉलिटिक्स नूं ध्यान च रखना चाहिदा है कि फिर लगातार पॉपुलर पॉलिटिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ MLAs ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ 60, 62, 50, 52, 55 ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। देखो, एक गल स्पष्ट हो जाओ कि कांग्रेस ने हाई कमांड ने पहली बारी एक वक्री तरह की अपनी रणनीति जी है सामने रखी है। वक्री तरह की इस करके कि कैप्टन नूं कहा गया कि तू हाँ पर ते असीं उहदी प्रधानगी हुणे अनाउंस करनी है, तो रावत नूं उन्होंने ना कर दी। तो जिस वेले प्रताप बाजवा और इकट्ठे होए अमरिंदर सिंह, मीटिंग हुई इन्हां दी MP की, तो उस उन्होंने लगा कि एक नवी जी है साजिश शुरू हो रही है। तो हाई कमांड ने राती देर नाल जी है वो सिद्धू की जी है प्रधानगी अनाउंस करती। कहने का मतलब यह है कि उस वेले उन्होंने 2-3 मैसेज जोड़े ने दिते। एक तो हाई कमांड जी है सुप्रीम है, दूजे थले जोड़े ने वो सारे के सारे उन्होंने प्यादे ने, इस तो बाद उन्होंने समर्था नहीं। दूजा ये मैसेज दिता कि जो आम है कि कैप्टन दे राहुल गांधी नाल, प्रियंका नाल जिहड़े ने बच्चों वाले संबंध ने, और जिहड़े ने वो राजीव गांधी का दोस्त सी, ते उहदे नाल सोनिया गांधी नाल परिवारक संबंध जिहड़े ने वो भरम जिहड़ा है इस वेले जिहड़ा टुट गया जदों सोनिया गांधी भी प्रियंका और राहुल दे नाल रल के ये फैसला कर लैंदी है कि कैप्टन मन्ने या ना मन्ने प्रधान जिहड़ा वो सिद्धू है। हुण इस शक्ति दे नाल दूजी गल बड़ी स्पष्ट है कि जिवें सारे सीनियर लीडर जिहड़े ने वो नाल चले ने सिद्धू दे नाल सपोर्ट दे विच, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 50-52 MLA ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। मतलब शक्ति प्रदर्शन हो गया कि जेकर कैप्टन हुण भी अपनी आकड़ च रहिंदा, 2-3-4 दिन देखने तो बाद हाई कमांड इस गल च है कि जे हुण असीं बदल दईए तो ये जिहड़ी है वो किसी किस्म का कोई उतराव नहीं आएगा। सिद्धू नूं फिर सारे MLA जिहड़े ने सपोर्ट करनगे। और दूजी गल ये है कि हाई कमांड के नज़रां जिहड़ी गल प्रभाव जिहड़ी दे रही है, हाई कमांड को बड़ा स्पष्ट ये है कि जो कुछ 4.5 साल नॉन परफॉर्मेंस रही है, जिहड़ी कैप्टन की नॉन परफॉर्मेंस पाती, भावें सुखजिंदर रंधावा ने पाई, भावें वो जिहड़ी है सुख सरकारिया ने पाई, जहाँ नवजोत सिद्धू ने पाई, वो जेकर हुण इस वेले बदल दिंदे ने तो उहदे नाल सारी नॉन परफॉर्मेंस कैप्टन दे नाल ही चली जाएगी। और सिद्धू जिहड़ी है एक नवी रोशनी, एक नवी आवाज़,
ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਖੈਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਦ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ 2 ਖੇਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਭਰਮ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁੱਤ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ MLA ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਢਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਹੂ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਲੀਡਰ ਸਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਇਸ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੜ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਸ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50 MLA ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 60 MLA ਸੀ ਜਾਂ 62 MLA ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ MLA ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 27 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ 60 ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 17 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ।
पर उन्होंने डेलीबरेटली वो लंच कैंसिल करता। उस लंच कैंसिल करने की बजाय भावी जो मर्जी हो, पर जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जे यह जिद कैप्टन साहब ने फड़ी रखी तो खतरा उन्होंने कुर्सी नूं पै जाना है। कारण कि मैं भास्कर साहब सवाल जिहड़ा कीता सी मैं उत्ते भी स्पष्टीकरण चाहुंदा है कि जेकर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाता जांदा है तां जिहड़ी 18 नुकाती एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आ कि कोई भी बंदा उन्नू पूरा कर सकता है जां लोकां दे विच कांग्रेस सरकार दा बनिया इमेज जिहड़ा नॉन परफॉर्मेंस उन्नू वो ठीक कर सक। हाँ, कुछ सियासी शरीकां नूं कटहरे च खड़ा किया जा सकता, तिखी भाषा बोली जा सकती है, उन्होंने अदालती प्रक्रियावां च उलझाया जा सकता है। तो कई बारी की होंदा है कि बहुते तिखे चलो तो जिहड़ी विरोधी धिर आ वो मरी पई च जान भी पै जाती, जिद्दां पिछली वारी जदों कैप्टन ने फड़ के अंदर दिते सी बादल के ते उन्हां दे नाल हमदर्दी लहर चल पई सी। तुहानूं लगदा है कि जे इस वेले चेहरा बदलिया जांदा ते बदलिया होया बिहतर चेहरा भी रुल जूगा? सब तो वड्डी गल ते जिहड़े 18 नुक्तियां प्रोग्राम की तुसीं गल कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेन मुद्दे हैगे चार ਵਿੱਚੋਂ सब तो पहला मुद्दा हैगा बेअदबी का। बेअदबी के मुद्दे ते जे अगर कहिए कि असीं बादलों के खिलाफ सरकार एक्शन लै लेगी तो उहदे वास्ते चाहिए होंगे एविडेंसिस। आवें सुखबीर सिंह बादल उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीगे, प्रकाश सिंह बादल उन्होंने मुख मंत्री सीगे, पर डायरैक्ट एविडेंसिस उन्होंने खिलाफ मिलने मैनूं लगदा नहीं कि कोई इन्ने सौखे होने ते वो उन्होंने उत्ते हथ पाना औखा होएगा। पर अगर असी इन्वैसटीगेशन भी उन्हों की तरफ अगर निडल जाती है तो यह भी इस इन्वैसटीगेशन की सक्सैस होएगी और डेरा मुखी नूं अगर इनवॉल्व करके सच उलाया जा सके तो यह भी इस इन्वैसटीगेशन की एक सफलता मनी जाएगी। दूजे पासे ड्रग के इशू के उत्ते कुछ लिफाफियां खुलन की गल हैगी है, एक्शन तो इमीडिएटली हो सकता है, वो कोई बहुता लंबा चौड़ा काम करने की लोड़ नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री आए वो अगर साफ नीयत तो इन्वैसटीगेशन करना चाहिए तो लिफाफे खोलें तो काम हो गया। तीजी गल हैगी है पीपीए एग्रीमेंट। पीपीए एग्रीमेंट के विच एक लंबी प्रक्रिया हैगी है, वो भी सबनूं पता है कि भी रातों रात पीपीए एग्रीमेंट नहीं रद्द किए जा सकते। रद्द करने तो पहले बिजली का इंतजाम और नैगोसीएशन वास्ते माहौल बनाने की लोड़ पेगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का स्टार्ट होना वही अपने आप में उन्होंने एक नुकते के उत्ते काम किया गया यह दर्शाता है। चौथा मुद्दा माइनिंग के मुद्दे के उत्ते कोई एक्शन होना। माइनिंग के मुद्दे जे सरकार की नीयत साफ होए तो 1-2 दिनों के विच ही जे माइनिंग के खिलाफ रेडां पाई जाती हैं, भावें उहदे विच वड्डे तो वड्डे इनवॉल्व भी क्यों ना होण, जे एक्शन लैन ते सरकार आ जाए तो जिद्दां फिल्म नायक दे विच अनिल कपूर ने किया सीगा उदां दा कुछ कोई भी मुख्यमंत्री कर सकता है बशर्ते नीयत होए। हुण बाकी जिहड़े मुद्दे हैगे 200 यूनिट फ्री देने की गल हैगी है या होर शिक्षा के क्षेत्र के विच एससी स्कॉलरशिप के वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैगे हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के राही किसी भी टाइम पूरे किए जा सकते हैं। क्योंकि हुण सिद्धू होरां नूं पीपीसीसी प्रधान बनाया गया, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उसका कारण डॉक्टर साहब ने भी दसता कि जे जिस तरीके नाल पीपीसीसी प्रधान सिद्धू नूं बनाया जा सकता सीगा उस तरीके नाल मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता सीगा। सवाल सीगा 6 महीने का, इन्हां 6 महीनों के विच वो सब कुछ किया जाए जिहड़ा पिछले 4.5 साल तक नहीं किया गया सी। वो किसी भी दूजे मुख्यमंत्री वास्ते भी उन्ना ही औखा हुंदा जिन्ना हुण कैप्टन साहब वास्ते है। कैप्टन साहब की फेलियर नूं एक्सपोज करना वो भी एक टीचा सीगा इस सारे रीशफल का, इस सारे खेल का। पर कैप्टन साहब को भी चंगी तरह पता है मैं हुण कसूता फस गया, जे मैं उन्हां मुद्दों ते काम करना तो इहदा क्रेडिट जांदा सिद्धू नूं। और सिद्धू का 2022 दे विच बतौर सीएम के प्रोजेक्ट होना लगभग तय है। अगर कैप्टन साहब या कोई भी व्यक्ति इस गल ना समझ पाए तो वो अपने आप को नेरे च रखने वाली गल हैगी है। और मैनूं लगता है कैप्टन साहब बहुत इंटैलीजेंट बड़े सूझवान बंदे हैगे ने। डॉक्टर साहब एक जस्ट एक नाल सवाल ले लियो डॉक्टर साहब, जेकर इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति देखिए तो इस स्टेचर के बंदे लिए ये एक बहुत वड्डी बेइज्जती है। ये जो वापर रहा जिस तरीके नाल दरकनार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं करके पंजाब दे विच जिस तरीके नाल स्कॉट मिल रही है, सारा कुछ हो रहा ताम झाम है, एक तरह नाल समानांतर सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति च कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनोस्थिति की होगी जेकर वो उम्र के इस पड़ाव के उत्ते सियासत दे विच हाशिए ते कीते जांदे ते उन्हां नूं भी पता कि उन्हां दी सियासी इनिंग खत्म है।
ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਊਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ MLA ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਬਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਛਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ML ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ MLA ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ MLA ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 60 MLA ਨੇ, 50 MLA ਨੇ, 55 MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਵਾਕਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੋਲਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੀਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣ, ਜੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ 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 ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਮੇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ वो तो फौजी हैं, ना इनके हैं, ना वो इनके हैं, ना ये उनके हैं। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ MLA ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ 200 300 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਹੋਣਗੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗਾ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਨਾ ਖੇਡਾਂਗਾ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਿਫਟ ਪਵੇ, ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ BJP ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ BJP ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਲ ਜਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLAs ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। BJP ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 20-30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੇਮ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਵਤਪੁਰੀ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ MLA ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ MLA ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 15-20 ਦਿਨ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਏਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੰਪਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਇਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਇਸੇ ਟੇਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਟ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਟਫ ਗੱਲ ਆ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ, ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਨਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਦੂਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵਾਕਣ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੀਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਟਾਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ 3 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਜ਼ MP ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ MLA ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। MPਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਮ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਿਰਿਓਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।